words fail to express a word of thanks to Mr. Kumarasamy, Madam Lada, and their two sons for making the book releasing function as part of this important event. The days I spent in this campus for 7 years, from 1970 to 77, still remain fresh in my mind. Very often I used to reflect on those days, and very often I used to reflect on the unique personality of Dr. K. Padmanabhan, who was my first employer. He selected me out of 11 candidates and 2 running candidates who were already working there. He selected me because he did not want to accept a compromise on quality, as Mr. M.C. Balan said. Whatever he said, whatever he did, either in this field of education or business, he never wanted to accept a compromise on quality. He took everything as a vocation. Some people start business as an occasion for spending time. They say time passing. Some people take it as an occasion. Some people take it as a vacation. Some people take it as an occasion. Occasionally they do a good job, otherwise they don't care about it. But some take the business as a vocation. Those who take it as a vocation are sincere, devoted, loyal, committed. And they make an indelible impact in whatever they do. As far as I know, during my 7-year stay here, what I realized about Dr. Padmanabhan was, he always did the right thing at the right time, for the right purpose, in the right way, to the right degree, and to the entire satisfaction of the students and staff and their workers. He always stood for that. My job is to actually position Dr. K. Padmanabhan's personality in the content contained in this book. In the fitness of things, I want to do that. Adam Smith, the famous economist, who is supposed to be the father of economics, when he published the famous book, The Wealth of Nations, an inquiry into the nature and causes of wealth of nations in 1776, he said, the end of production was consumption. In this book, New Economics, I say, Adam Smith was wrong. Today, it is being increasingly proved that the end of production is learning. When I produce this product, immediately I want to learn from my competitor, comparators, distributors, customers, from all the sources I want to learn to effect further improvement on the product. Otherwise, I cannot survive in an internationally competitive environment. In an internationally competitive environment, it is not the question of the survival of the biggest or smallest, but the fastest. Only those who keep pace with the rapidly changing facets of processing, design and marketing will survive. Others will fall apart. Dr. Padmanabhan did it long back. I want to use this occasion to share with you my unique experience. It was in the late 80s. Dr. K. Padmanabhan attended an international exhibition in Milan, Italy. Having attended that, he came to Vienna. By virtue of the fact that we were there, we also invited him. I received him and he carried. அப்போ டாக்டர் பத்மநாபன் பிஎன்னாவுக்கு வந்தாங்க. வந்து எனக்கு அது ஒரு பெரிய எமோஷ்னல் கமோஷன் ஆகி போச்சு. ஏன்னா அவர் இந்த 7 வருஷம் நாங்கள் அவர்கிட்ட பார்த்து பயப்படுவோம் பாருங்கள். அவர் கார் கொண்டு விட்டுருப்பார், TNK 301, காரை பார்த்து பயப்படுவோம். காரை விட்டுட்டு அவங்க டாக்டர் காரை விட்டுட்டு அவங்க பாட்டு போயிடுவாங்க, எங்கேயாவது போயிடுவாங்க, இல்லை எங்கேயாவது போயிடுவாங்க. நான் காரை பார்த்தாலே பயமாக இருக்கும். இந்த ஃபியட் TNK 30 பார்த்தா பயப்படுவேன். கன்னியாகுமரி பீச்சில் நடந்துகிட்டு இருப்பேன். அப்பப்போ வருவாங்க, ராஜாவும் வருவார், எப்போ வருவார். நீங்கள் கன்னியாகுமரி பீச்சுக்கு அடிக்கடி வருவீங்கல்ல அவங்க அப்பா அம்மா கூட. அந்த கார் எப்போது பார்த்தோன்னா நாங்கள் ஒதுங்கி எப்படி போய்விடுவோம், அந்த அளவுக்கு பயப்படுவோம். அப்படி கிடுக்கிட்டுன்னு ஆடிட்டு இருந்த காலம் அந்த டைம். அப்போ வியன்னாவுக்கு வந்தோடனே அவங்க சொன்னாங்க, நான் என்னுடைய ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்திருக்கேன், யான். அது நீங்கள் கோன் சொல்கிறீங்கல்ல, 3 or 4 கோன்ஸ் ஆஃப் யான், அதை கொண்டு வந்திருக்கேன். இதை இங்கே எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலாம், வெதர் இட் கம்ப்ளைஸ் வித் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் நாம் எப்படி பண்ணலாம். உடனே நான் ஒரு ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டு பேசினேன். முடிஞ்சு இந்த சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸை கான்டாக்ட் பண்ணி பண்ணி எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிட்டோம். அண்ட் எ குரூப் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் ப்ரொடியூசர், யான், ஆக்சுவலி யான் ப்ரொடியூசர்ஸ் expressed their cheerful readiness to receive him. It is in Linz. Linz is actually 700 kilometers away from Vienna. வியன்னாவிலேருந்து 700 kilometers காரில் போனோம். காரில் போயிட்டே இருக்கும்போது இன்னொரு ஆஸ்ட்ரியன் கூட வந்தார். இந்த மீட்டிங்கை ஏற்பாடு பண்ண ஆஸ்ட்ரியன் கூட வந்தார். அப்போ நான் தமிழ் பாட்டு போட்டுட்டு போனேன். நான் தமிழ் பாட்டு, சார் உங்களை மாதிரி தான் சார், நானுங்க சார்
மிஸ்டர் சத்யமூர்த்தி சார், உங்களை மாதிரி தான் நானும். ஐ எம் நோன் ஃபார் ப்ரொஃபவுண்ட் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர். ஐ cannot be சீரியஸ் ஃபார் மோர் தென் 2 minutes. கேட்டிங்களா? உங்களே மாதிரி தான். நான் தான் உங்கள் பர்சனாலிட்டியை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். அப்போ போயிட்டுருக்கும்போது தமிழ் பாட்டு, அப்போ அந்த ஃபேமஸ் ரஜினிகாந்த் படத்தில் வந்து ஒரு பாட்டில் இந்த சிங்கு ஜங்கு ஜங்குன்னு வரும்ல, சிங்கு ஜங்கு ஜங்குன்னு அந்த பாட்டு வந்துடுச்சு. அந்த ஆஸ்டியன் கேட்குறான், வாட் இஸ் சிங்கு ஜங்கு ஜங்குன்னு கேட்டாங்க. எனக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியலை. டாக்டர் பத்மநாபன், எனக்கு ஐ வாஸ் ப்ளசன்ட்லி ஸ்டன் டு சைலன்ஸ். சினிமா உலகத்தை பற்றி இவ்வளோ நாலேஜ் இருக்குமான்ட்டு எனக்கு தெரியல. அவரை இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டாக பார்த்துருக்கோம், என்வைரன்மெண்டல் இதாக பார்த்துருக்கோம், எஜுகேஷனலிஸ்ட்டாக பார்த்துருக்கோம், கிரேட் ஃபிலாந்திரபிஸ்ட்டாக பார்த்துருக்கோம். உடனே டாக்டர் சொன்னார், when they write songs, in the songs, and the writer, if he is not able to fill in the gap, there will be gaps. If he does not know what to do, they actually play something like this, chingu jangu jang. And he said, very good, and he was totally convinced. Oh, I see. So whenever how to fill in the gap in the song, they put some music like this. Yeah, this is. It does not mean anything except the fact that it is filling in the gap, the vacuum in the song. Okay, we went there. அங்கே போய் அங்கே எல்லாம் நல்லா ரிசீவ் பண்ணாங்க. டாக்டர் ஒரு பெரிய ஒரு கிஃப்ட்டு கொண்டு வந்திருந்தாங்க. இந்த கேரளா வள்ளம் இருக்குல்ல, ஏன்னா நல்லா ஞாபகம் இருக்குது, கொடுத்தோம். நல்லா வந்து ரிசீவ் பண்ணி டெஸ்ட் எடுத்தாங்க. அவங்க சொன்னாங்க, ஓகே, we will make a test run. ஒரு டெஸ்ட் ரன் பண்ணுவோம், பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நாளைக்கு உங்களுக்கு சொல்லிடுவோம் வெதர் இட் இஸ் அப் டு த ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் தட் வி டிசைர். டாக்டர் விட பேசிட்டு வந்தேன். அப்புறம் மவுத் வாஷன் பல இடங்கள் நான் தான் ட்ரைவ் பண்ணிட்டே இருந்தேன். அப்படியே வந்து வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. அடுத்த நாள் ரிசல்ட் வந்துடுச்சு. ரிசல்ட் வந்தோடனே அந்த இவங்க அவங்க அங்கேருந்து ஒரு ஆளுக்கு அனுப்பி அந்த சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ்லேருந்து எங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு தந்தாச்சு. டாக்டர் எப்படி பார்த்தாங்க, பார்த்துட்டு சொன்னாங்க, ஒரு அருமையான மெசேஜ், எல்லா இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டுக்கு தெரிஞ்சிருக்கானுங்க. அது மை ப்ராடக்ட் ஃபெயில்டு த குளோபல் டெஸ்ட் சொல்லிட்டு, ஐ நியூ இட் வுட் ஃபெயில். ஐ நோ த ஐ கேம் ஹியர் டு லேர்ன். என்ன அருமையான பாருங்க, ஐ கேம் இந்த புக்கில் அதைத்தான் சொல்கிறேன். இந்த எண்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் லேர்னிங்கிறேன். அதைத்தான் அன்னைக்கு டாக்டர் பத்மநாபன் சொன்னாங்க. என்ன, ஐ கேம் ஹியர் நாட் டு செல் த ப்ராடக்ட், ஐ கேம் ஹியர் டு லேர்ன் my distance, the distance between me, my product, and the frontiers of best practice. At least I have identified my distance. That's a minimum. Whatever you do, you try to look at the frontiers of best practice in whatever you do. And you may be here, the frontiers of best practice may be here, and try to identify viable avenues of reducing your distance. Then உடனே நான் சொன்னேன், நான் இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால நான் சொன்னேன், டாக்டர் நீங்கள் வந்து அப்பர் என்ற ஏன் பார்க்குறீங்க, அந்த பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்டை ஏன் பார்க்குறீங்க, லோ குவாலிட்டிலேயே நிறைய மார்க்கெட் இருக்குதுன்னு ஒரு உதாரணம் சொன்னேன். சுடானில் வந்து இப்போ பார் நடந்துட்டு இருந்து, நார்த் சுடானுக்கும் சவுத் சுடானுக்கும் பயங்கர பார். ஒருத்தன் வந்து லோ குவாலிட்டி யானை வச்சு என்ன பண்ணிட்டான், பேண்டேஜ் எய்ட் பண்ணான். எல்லா சோல்ஜர்ஸுக்கும் வேணும். 6000 சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்க, எங்கே 6000 ஈவன் சோல்ஜர்ஸ் அங்கே இருக்குது. அது போக அங்கே உள்ள சோல்ஜர்ஸ் காயம்பட்டவங்களும் உடனே கெட்டதுக்கு ஹை குவாலிட்டி இது தேவையில்லை. அதை விற்று அவன் பில்லியனர் ஆகிட்டான்னு. அப்போ why can't you go in that direction, doctor? If they say your product is not up to the professional standard that they desire because it does not comply with the international standards and quality control norms, அதனால் நீங்கள் வந்து லோ குவாலிட்டிக்கு போனால் என்னென்னு கேட்டேன். உடனே ஒரு பதில் வருது, இல்லைங்க ஆல்ரெடி எனக்கு பெரிய ஹெட்டேக்காக இருக்குங்க. we are already suffering from supply side rigidities and demand side constraints. The same words. அவர் டாக்டருங்க, அவர் எக்கானமிஸ்டில் அவர் கேட்டிங்களா, காமர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸை படிக்கல. என்ன அழகாக ஐ ஹவ் எனஃப் வித் சப்ளை சைட் வித் கிரேட் டிஃபிகல்ட்டி வி சர்வைவ். இட்ஸ் நாட் தட் ஈஸி. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன் டு வீவிங். லெட் மீ கன்ஃபைன் இட் டு ஒன்லி அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் யான். அந்த ஃபேப்ரிக்லாம் வேண்டாம் இல்லாத வந்து பண்டு கொட்டியான் கொடு. அதாவது இதுவும் சொன்னாங்க, அதாவது இந்த சுண்டலிக்கு பயந்து பெருசாலி கூட்டில் போய் மாட்டக்கூடாது. நாங்கள் அதை நான் அவாய்ட் பண்ண, அது வேண்டாம். ஐ வில் நெவர் என்டர்டெயின் எ தாட் அப்படின்னா. அப்படி நான் யோசித்தேன், நல்லா இருக்கு. அந்த என்கிட்ட கேட்டாங்க, நீங்கள் ஒரு ஹோட்டல் ஆரம்பிச்சிங்கல்ல கன்னியாகுமரியில், எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், இட் டஸ் நாட் பிரேக் ஈவன். ஐ பே த முனிசிபல் டேக்ஸ். ஐ சென்ட் இட் ஃப்ரம் வியன்னா, எலக்ட்ரிசிட்டி எவ்ரிதிங். இட் டர்ன்ட் அவுட் டு பி a big flop. உடனே எனக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்தாங்க, யுவர் பிஸ்னஸ் இஸ் மேக்கிங் லாஸ் ஃபார் கன்சிக்யூட்டிவ் இயர்ஸ். இட்ஸ் லைக் கேன்சர், கட் இட் ஆஃப். உடனே மெடிக்கல் டைமில் பேசுகிறேன், டாக்டரில் அது கேன்சருங்க, அதை உடனே கட்டி எரிஞ்சு விற்றுடுங்கன்னாங்க. எவ்வளோ கிடைக்குன்னாங்க, ஒரு கொஞ்சம் நல்ல அமௌண்ட்டு கிடைக்கும். அது கட்டிடம்லாம் வந்துட்டுல, அதனால் வந்து அதை என்ன பண்ணுங்க, உடனே லேண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னாங்க. அதை நான் ஃபாலோ பண்ணேன். என் ஹோட்டலில் விற்று லேண்டில் போட்டேன்.
இன்றைக்கி அது ஒரு பெரிய ஃபார்ச்சூன் ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக அழகப்பபுரத்தில் ஒரு நிறைய லேண்ட் வாங்கினேன். அழகப்பபுரத்தில் ஒரு 13 ஏக்கர்ஸ் வாங்கி அது வந்து என் மக பேர்லேயே வந்து டயானா ஸ்டோனேஜ் ஃபார்ம்னு வச்சுருக்கேன். ஸ்டோனேஜ் ஃபார்ம் கற்காலத்தில் வாழ்ந்தாங்களே அதே ஃபார்மை இமிட்டேட் பண்ணுறேன். நல்லபடியாக நம்ம ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லா செடிகளும் ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க. ஆயிரக்கணக்கில் எல்லா விதமான மரங்களும் 1000, 2000, 3000 எவ்வளோ ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்தாங்க. எல்லாம் டாக்டர் NS குமாருக்கு தெரியும். ஆமாம், எல்லாம் அவர் என் கூட இருந்தார். எல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஆளை நான் பார்த்துட்டு நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுறீங்க, ரொம்ப சின்சியராக பண்ணுறீங்க, இது பிரமாதம் வரும். ஒரு 4-5 வருஷம் கழித்து அமேசான் கார்டு மாதிரி வரும். அந்த மாதிரி வந்துடுவேன். அதை வச்சு நான் வந்து கார்பன் கிரெடிட் வாங்கிடுவேன். இது த ஐடியா கேம் ஃப்ரம் டாக்டர் கே பத்மநாபன். எல்லாம் உங்கள்கிட்ட சொல்லலைண்ணா, நீங்கள் கேட்கவும் மாட்டீங்கன்னு வைங்க. அது வேறு. இவங்க எப்படி தெரியுமா, இவங்க ஃப்ரெண்டாக இருக்கும்போது எல்லாம் கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு டைமில் நண்பர்களாக இருப்போம். ஒரு சமயத்தில் பிரதர்ஸ் ஆயிரும். பிரதர் சிஸ்டர் மாதிரி பழக ஆரம்பிச்சிடும். அந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டீங்கன்னா என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க. ஃப்ரெண்டாக இருக்கும்போது என்ன சொன்னாலும் கேட்பாங்க. அப்படி தான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓப்பனாக ஒரு தடவை நான் சொன்னேன், இந்த காலேஜ் பிரச்சனையை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது, ஏங்க போட்டு மண்டையை உடைக்கிறீங்க, பேசாமல் ஒரு கமிட்டியை க்ரியேட் பண்ணுங்கள், டோன்ட் மைக்ரோ மேனேஜ் த காலேஜ். அப்போ கன்னியாகுமரி பீச்சில் உட்காந்து பேசுகிறோம். கன்னியாகுமரி பீச்சில் டோன்ட் மைக்ரோ எல்லா இடமும் எவ்ரி டைம் யூ டோன்ட் ட்ரை டு கெட் இட். வென்எவர் தேர் இஸ் எ மேஜர் இஷ்யூ யூ கோ அண்ட் சால்வ் இட். அதர்வைஸ் ஜஸ்ட் கீப் குவைட், லெட் த கமிட்டி ரன் த. நம்ம அம்மா என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க, மேடம் லதா அம்மா, ஏங்க நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்க முடியாதுங்க. இதில் யாரை பார்க்குறோம்னா டாக்டர் பத்மநாபனை பார்க்குறவங்க. இவர் MC பாலன் சொன்னார்ல, அவ்வளோ க்ளோஸாக இருந்துட்டோம். அட்மிஷன் இஸ் ஒன்லி ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் மெரிட், நோ காம்ப்ரமைஸ் ஆன் தட். மிஸ்டர் MC பாலனுக்கே அட்மிஷன் கொடுக்கல. அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கமே வரலன்னார். அப்படி தானே சொன்னார். அந்த பக்கமே வரல. அவர் கவரிமான் ஆள் போல இருக்குது. நான் எனக்கு கேட்கும் போது அப்படி யோசித்தேன். எனக்கு பழைய ஃப்ளாஷ்பேக்லாம் வந்தது. இதெல்லாம் நடந்ததா? ஆனால் எனக்கு அட்மிஷன் கொடுத்தாரு டாக்டர். நான் கேட்டேன், அப்போ அங்கே உங்கள் வீட்டுக்கு வரதுக்கே பயப்படுவோம், உங்களுக்கு தெரியுமில்ல. நான் வரேன், அங்கே வந்து பிரின்ஸிபல் இருக்கார், வைஸ் பிரின்ஸிபல் இருக்கார். அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிடிக்காத 2-3 ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. இந்த ஃப்ரெண்ட்லி எனிமீஸ் இருப்பாங்கள்ல, எப்பவும் ஃப்ரெண்ட்லி எனிமீஸ் 2-3 பேர் இருக்காங்க. அப்போ அம்மாவும் இருக்காங்க. அப்போ நான் என்டர் பண்ணேன். நான் ஒரு தடவை ஐ கமாண்டட் எ வெரி ஹை டிகிரி ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட், பர்சனல் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல். அதனால தான் என்னை ஹாஸ்டலில் வார்டனை போட்டாங்க. வார்டனை போடுங்க கூப்பிட்டு ஒரு அட்வைஸ் சொன்னாங்க. Jabamale, I know that you crack lot of jokes. I heard lot about your lectures. They are all mixed with the jokes, relevant jokes. நான் சர்க்கஸ் கோமாளி ஜோக் அடிக்கிற மாதிரி இல்லை, ரிலவெண்ட்டாக திங்க் பண்ணி அது ஹோம் ஒர்க் பண்ணி அந்த ஜோக்கை எப்படி அப்படி தான் நான் டீச் பண்ணுவேன். என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அந்த ஜோக்கில் யூ ஆர் கோயிங் டு லிவ் வித் த பாய்ஸ் இன் த ஹாஸ்டல். என்ன அட்வைஸ் பாருங்கள், எவ்வளோ அருமையான நீங்கள் வந்து அந்த பையன் கூடயே அங்கே வாழ போகிறீங்க, அங்கேயே இருக்க போகிறீங்க. டோன்ட் பி வெரி க்ளோஸ் டு தம், பி வெரி ஸ்ட்ரிக்ட். And you should change the style of functioning. Don't crack jokes. In terms of those benchmarked parameters, I was totally not qualified. I was not technically qualified to be a hostel warden. Then you know what happened? You had a family friend in the Koilpatti. You remember the Panji Avari? கோயில்பட்டியில் இருந்து ஒரு அடிக்கடி உங்கள் வீட்டுக்கெலாம் தங்குவார், பஞ்சு வந்து கொடுப்பாரு. உங்கள் கூட ரொம்ப க்ளோஸுங்க. அவங்க அப்பா கூட அங்கே போய் தங்கியிருக்காங்க. அங்கேருந்து ஒரு பையன், அங்கேருந்து அவங்க பையன் ஹாஸ்டலில் இருந்தான். அவனை கூப்பிட்டு கேட்டிருக்காங்க டாக்டர். அவன் அழகான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டான் என்னை பற்றி. சார், அவர் பயங்கர ஜோக் அடிச்சுட்டு இருப்பார், காமெடி பண்ணிகிட்டு இருப்பார், ரொம்ப ஜோவியலாக இருப்பார், ஒரே தமாசா இருக்கும். சைலன்ஸ் அவர் பெல் அடித்த உடனே ஹிட்லர் ஆயிடுவார். பேசவே மாட்டார். அவன் ஒரு வார்த்தை, நேரோ ஸ்மைல், ரெஸ்ட்ரிக்டட் டாக், இப்படி தான் இருக்கும். சைலன்ஸ் அவர் முடிஞ்ச உடனே திரும்ப ஜோவியல் ஆயிடுவார். டாக்டர் என்னை கூப்பிட்டு சொன்னது, எனக்கு ஐ காட் எ வெரி குட் ஃபீட்பேக் அபவுட் யூ அஸ் வார்டன், யூ ஆர் டூயிங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல் அப்படின்னார். அந்த ட்ராக் சின்ன விஷயங்களை எப்படி பண்ணுறாரு டாக்டர். அப்படி தான் கேம்பஸுக்குள்ளே வந்தால் இப்போ MC பாலன் சார் கூடயும் மிஸ்டர் MC பாலன் கூடயும் டாக்டர் ஜெயசேகரன் கூடயும் ஜோவியலாக பேசிகிட்டு இருக்கலாம் நான் பார்த்துருக்கேன். அப்போ எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கு, டாக்டர் எப்படியும் தமாஸ் பண்ணி பேசிகிட்டு இருப்பாங்களா. சில படங்கள் ஃபோட்டோஸ்லையும் பார்த்துருக்கேன், நானே நேராக பார்த்துருக்கேன். அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு கேம்பஸுக்குள்ளே வந்துட்டு அவ்வளோதான். நேரோ ஸ்மைல், ரெஸ்ட்ரிக்டட் டாக். சிறிதருக்கு நல்லா தெரியும், சிறிதருக்கு அப்படியே ஃப்ளாஷ்பேக் வருது, என்னடா இதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கு. பட் ஹி யூஸ்ட் தட் ஆஸ் அன் எஃபெக்டிவ் மீன்ஸ் டு டீல் வித் இஷ்யூஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ். அது ஒரு பெரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணார். அது ஒர்க் ஆச்சுங்க. அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து பிரமாதமாக ஒர்க் ஆச்சுது. எங்கள் அப்பா திடீர்னு இறந்து போனாங்க. நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. வீட்டுக்கு வந்து துஷ்டி கேட்டாங்க. டாக்டர் பத்மநாபன் கம்மிங் டு மை ஹவுஸ். ஐ வாஸ் அன் ஆர்டினரி லெக்சரர் இல்லை. How much respect I must have commanded with him. Unique character.
அப்புறம் இங்கே ஒரு பெரிய ஓகே நாகமாமியில் அது ஒரு அவங்க எடுக்கும்போது எந்த சூழ்நிலையில் இருந்ததுன்னு தெரியல. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அப்கிரேட் பண்ணி நல்ல முறையில் வந்துட்டு இருந்தது. அடுத்தது வந்து அந்த ஒரு டைல் ஃபேக்ட்ரி யாரோ கொண்டு இம்போஸ் பண்ணிட்டாங்க. யாரோ ஒரு ஆள் கடன் வாங்கிட்டு ஏதோ வந்து பண்ணி கொடுக்கலன்னு அந்த வடசேரியில் உள்ள ஆளுங்க தான் டைல்ஸ் ஃபேக்ட்ரின்னு கொடுத்தோன்னா அது சிக் இண்டஸ்ட்ரி. ஒரு 2 மாதத்தில் அது வந்து பிகேம் எ ப்ராஃபிட்டபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் அந்த டைனமிக் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஜெனரேஷன் ஆகிடுச்சு. எப்படி பண்ணாங்கன்னா ஹி அவாய்டட் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ப்ராடக்ட். He shifted from mass production of standardized products to short run of differentiated products. இப்போ அந்த ஃபேக்ட்ரி இருக்குது அவங்ககிட்ட இல்லை கொடுத்துட்டீங்களா? சரி. அப்போ என்னை மாதிரி தான் ஒரு டைமில் லாஸ் ஆகிருக்கும். என்கிட்ட சொன்னது மாதிரி லாஸ் ஆகிட்டுனா கட் பண்ணிவிட்டு அது அவங்களும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. அது பிறகு அதை விட பாருங்கள், ஈவினிங் ரொம்ப பிஸியாக இருப்பாங்க. டைமிங் எல்லாம் பிரமாதமாக இருக்கும். அந்த மில்லுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் மத்தியானம் அங்கே வந்து தூங்கிட்டு அந்த கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு ஆஃப்டர் லஞ்ச் நேப் எடுத்துகிட்டு நேராக வந்து 5:30 ஆனால் குமார் மெடிக்கல்ஸில் போய் உட்காந்துருப்பாங்க. அந்த பட்டறை ஒரு சின்ன கடை, அது பெரிய கடை. கம்பேர்ட் டு 3000 ஏக்கர்ஸ்க்கு மேலே ஏலக்காய் எஸ்டேட் மட்டுமே இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அந்த பெரிய எம்பையரை வச்சுக்கிட்டு ஒரு சாதாரண ஒரு இந்த பட்டறையில் உட்காந்துருப்போம். அதே நான் பார்த்துருக்கேன். எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும். பல கோணங்களில் பார்த்துருக்கோம். அந்த குமார் மெடிக்கல்ஸில் போய் 5:30 to 7:30 கரெக்டு தானே அங்கேயே உட்காந்து அங்கே உள்ள கணக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இது பண்ணிவிட்டு அப்போ எவ்வளோ இன்வால்வ்மெண்ட் பாருங்கள். அதை தான் சொன்னேன். You should accept whatever job you do, take it as a vocation, not as an occasion and vacation. அதனால தான் இந்த அளவுக்கு ஒரு எம்பையரை கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சது. அதாவது எவ்வளவோ சொல்லலாம் அவரை பற்றி, இதை பற்றி, அவருடைய இண்டஸ்ட்ரியல் இதை பற்றி. அதான் ஒரு இடத்துல சொன்னாங்க. அதுதான் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து ஒரு அந்த பிஸ்னஸ் விஷயத்தில் வந்து அந்த கீப்பிங் பேஸ் வித் இருக்குல்ல, அதை போகும்போது நம்ம வி ஷுட் நாட் பிரிட்டண்ட் பியாண்ட் மீன்ஸ்னு. இன்றைக்கி வந்து வி ஆர் லிவிங் இன் அன் இரா ஆஃப் கிரியேட்டிவ் டிஸ்ட்ராக்ஷன். What is relevant today will not be relevant tomorrow. What is relevant today will not be relevant tomorrow. Because we are exposed to rapid, revolutionary and complete changes triggered by disruptive technologies. Advanced digital production system, artificial intelligence, augmented reality, additive manufacturing, robot, big data management, cloud computing, internet of things, internet of services, quantum computing. இதெல்லாம் வந்து அப்படியே எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கிட்டே இருக்குது. இன்றைக்கி ரிலவெண்ட்டாக உள்ளது நாளைக்கு ரிலவெண்ட்டாக இல்லை, இரலவெண்ட் ஆகிடுது. அதில் எப்படி சர்வை பண்ணுறது? அதில் ஈச் சேலஞ்ச் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். பயங்கரமான மாற்றங்கள் நடந்துகிட்ருக்கு. இந்த மாற்றங்களில் வந்து என்ன பண்ணணும், எப்படி சர்வைவ் ஆகணும்? டாக்டர் வந்து ஹி டுக் ஈச் சேலஞ்ச் ஆஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தெரியுமா உங்களுக்கு? இந்த காலேஜை வந்து எப்பவும் சொல்லுவாங்க, இட் இஸ் மை செகண்ட் சன். பைனியர் குமாரசாமி காலேஜ் இஸ் மை செகண்ட் சன். எல்லா மீட்டிங்லையும் பேசுவாங்க. அந்த காலேஜுக்கு ஒரு பெரிய கிரைசிஸ் வந்தது. பீனாவில் இருக்கும்போது என்கிட்ட சொன்னது, கிரைசிஸ் வந்தபோது என்னடா பண்ண எதிர்பார்க்கல, டாக்டர் எதிர்பார்க்கல இந்த அளவுக்கு ஒரு இது வருமானம். பயங்கரமான ஒரு புயல் அடித்த மாதிரி, சுனாமி மாதிரி அடித்து இவங்க they were not prepared for it. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் சொன்னது அழகாக இருந்தது. நான் பாருங்கள், நல்ல வேலை காலேஜில் ஒரு பிரச்சனை வந்தது. இந்த கேம்பஸ்லேருந்து இன்னொரு கேம்பஸுக்கு, பியூட்டிஃபுல் கேம்பஸுக்கு போகணுன்ட்டு கோணத்தில் வந்து 15 ஏக்கர் 20 ஏக்கர் 14 ஏக்கர் 40 ஏக்கர் கோணத்தில் ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டி 40 ஏக்கர் நிலத்தை வாங்கி பிபி கிரி பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தார். அவர் வந்து ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் லே பண்ணார். ஞாபகம் இருக்கு உங்களுக்கு? பிபி கிரி. அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை பாருங்கள். இந்த காலேஜை ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டி ஆக்கணும் இவென்ச்சுவலின்னு சொல்லி அந்த எண்ணத்தோட அவருக்கு லாங் டேர்ம் விஷன் அண்ட் ஆக்ஷன் இருந்ததுங்க. அதாவது அந்த விஷன் வித்தவுட் ஆக்ஷன் இஸ் எ டே ட்ரீம், ஆக்ஷன் வித்தவுட் விஷன் இஸ் எ நைட் மேருமாங்க. பட் ஹி ஹேட் எ யூனிக் பிளண்ட் ஆஃப் விஷன் அண்ட் ஆக்ஷன். அதனால தான் 40 ஏக்கர் வாங்கி ஆரம்பித்தா ஸ்ட்ரைக் வந்துடுச்சு. டாக்டர் சொன்னாங்க, நல்ல வேளைங்க இந்த ஸ்ட்ரைக் வந்தது. ஐயா நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக கேட்டாகணும். அதாவது கேளுங்க, அந்த காலேஜை வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு 40 ஏக்கர் வாங்கினா அதுதான் கொஞ்சம் அவர் உங்களை அட்ராக்ட் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டாரோன்னு நினச்சேன். நீங்கள் தான் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, 40 ஏக்கர் நிலத்தை வாங்கிட்டு அப்போ நான் அப்படி நினச்சேன், எவ்வளோ பெரிய விஷன் இருக்கணும். அந்த காலேஜ் மாடலில் காணிச்சாங்க. மாடல் எப்படி தெரியுமா? ஆல்மோஸ்ட் லைக் சென்ட்ரல் ஜெயில். அதாவது இப்படி வளைஞ்சு இருக்கும், ஒரே ஒரு என்ட்ரன்ஸ் தான். உள்ளே வந்துட்டானா வெளியே போகவே முடியாது, எங்கேயுமே போக முடியாது. அது ஒரு அப்படி அந்த தாட் இருந்து டிசிப்ளின் சொல்லுவாங்கள்ல, அது மைண்டுக்குள்ளே இருந்ததுனால அப்படியே வந்து பண்ணி பிரமாதமாக நடந்தது. நல்ல வேலை ஸ்ட்ரைக் வந்தது. ஐ ஆம் கிரேட்ஃபுல் டு த டீச்சர்ஸ். பார்த்தேன் என்னடா இவ்வளோ வந்து மோசமாக போயிட்டுருக்கு, இந்த அளவுக்கு பண்ணுறாங்கன்ட்டு நான் ஒரு முடிவு பண்ணேன்.
பேசாமல் வந்து என்ன பண்ணேன், அந்த லேண்டை வந்து ஒரு பெரிய எஸ்டேட் மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். இன்றைக்கி தேர் ஃபேமிலி இஸ் த ஒன்லி ஃபேமிலி owning 40 acres of plantation. He converted challenges into opportunities. See, life is full of challenges and opportunities, okay? Your personal and professional response to convert challenges into opportunities and opportunities into sustainable sources of wealth creation is a discovery process. You can discover it if you are very much dedicated. But I realize that, he prepared the generation in that direction. பாருங்க, ஒரே சன், ராஜா வந்து ஒரே சன்னுங்க. இவரை ஏன் அமெரிக்காவுக்கு போய் படிக்க வைக்கணும்? யாராவது பண்ண ஒரே சன்னு, செல்வ செழிப்பு எல்லாமே இருக்குது, இங்கே இல்லாத இல்லை. அமெரிக்காவில் போய் படித்து அங்கே ஒரு கம்பெனியில் வேலை, அது ஹி வாண்டட் ஹிம் டு பி எக்ஸ்போஸ் டு தட். அமெரிக்காவுக்கு படிக்க அதில் அதே விஷயம் இந்த புக்கில் சொல்கிறேன். ஒரு ரெக்கார்ட், டேவிட் ரெக்கார்டுன்னு ஒரு எக்கானமிஸ்ட் சொல்கிறான், கண்ட்ரீஸ் ஆர் கன்வெர்ட்டிங் தேர் ரிசோர்ஸ் பேஸ்டு கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜஸ் இன்டு காம்படிட்டிவ்னஸ் அப்படிங்கிற. நான் என்ன சொல்கிறேன், the Ricardian theory of comparative advantage is dead today, because today countries are enhancing the global competitiveness of their products and services, not necessarily based on comparative resource-based comparative advantages, but using human ingenuity as the infinite source of wealth creation. சொல்லிட்டேன். இப்போ சிங்கப்பூரை பாருங்கள், ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. ஒன்றுமே கிடையாதுங்க, ஹியூமன் இன்ஜினிட்டி தான் வெல்த் கிரியேஷன். அங்கே வந்து they never allow students imbued with high level of aptitude to join the civil service. இங்கே IAS, IPS, IFS அலோவ் பண்ணவே மாட்டாங்க. They want those bright students to emerge as technocrats, dynamic technocrats. அதனால என்ன பண்ணாங்க, knowledge is a source, innovation is a force. To unlock the development potential of individuals and countries. என்ன பண்ணார் டாக்டர், முதல்ல சன்னை வந்து அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பி, அங்கே அதுக்கு பர்பஸ் என்னென்னா அந்த இதெல்லாம் படிக்கணும். ஏன்னா normally dynamic sources of growth are across the border. A good entrepreneur will establish the link with the dynamic sources of growth, then use his talent, enhanced adaptive capabilities and skills to use modern technology and to commercialize new knowledge. Use his leverage that skill with the dynamic sources of growth. In that process he will learn. Linking, leveraging, learning. இந்த லிங்கிங் லிவரேஜிங் வேணிக்காண்டு தான் ராஜாவங்க அனுப்புனார். ராஜா என்ன பண்ணுறாரு, அவர் 2 சன்ஸை எங்கே அனுப்புகிறார். போனீங்களா அங்கே போனீங்க. மேடம் போயிட்டு, மேடம் அங்கே தான் படித்தாங்க. ரொம்ப ஹி வாஸ் வெரி ப்ரவுட் தட் மேடம் லதா வாஸ் டூயிங் எ கோர்ஸ் தேர். எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. அங்கே என்ன இது ஒரே செமினாராக போட்டு கொள்றானுங்கன்னு ஏதோ ஒரு தடவை சொன்னீங்களா, அது என்கிட்ட சொன்னாங்க ஒரு தடவை. எல்லா கோர்ஸ்லையும் செமினார் பேப்பர்னு உயிர் எடுக்கிறானுங்க அப்படின்னு. எல்லாருமே வெளிநாட்டில் படித்தவங்க. இவங்களுடைய வெல்த்துக்கு போக வேண்டிய தேவை இருக்கா? அன்னைக்கு டாக்டர் பத்மநாபன் நினச்சார், என்ன பாருங்க, he wanted the new generations to discover, he wanted the new generations to develop the skills, knowledge and capabilities to convert challenges into opportunities and opportunities into sustainable sources of wealth creation. உங்கள் அப்பா அந்த டாக்டர் பத்மநாபன் கிரியேட் பண்ணது வந்து ஒரு பெரிய லெகசி, பயங்கரமான லெகசி. அந்த லெகசியை இவங்க நிச்சயமாக சஸ்டெயின் பண்ணாங்க. எல்லாரும் கூடயுமே க்ளோஸ், they are all emotionally attached to me. சொல்கிறது தான் கேட்க மாட்டாங்களே தவிர என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க. ஆனால் நல்லா லிசன் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப சீரியஸாக எடுப்பாங்க ஐடியாஸ் சொல்லும்போதெல்லாம். அப்போ சன்ஸ் அப்படி தான், வருண் அப்படி தான், விக்ரம் அப்படி தான், நல்லா பண்ணுவாங்க. ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸ், ஐ ரியலி என்ஜாய் த கான்ஃபிடென்ஸ் பெஸ்டவுட் அப்பான் மீ. ரொம்ப நம்புவாங்க, நான் என்ன சொன்னாலும் கரெக்டாக இருக்கும், இது பண்ணுவாங்க, மிஸ்கைட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக இருக்கும். அதை வந்து இது பண்ணுவாங்க. இந்த கேப்பபிலிட்டிஸ்லாம் உங்கள் தாத்தா ஏன் உருவாக்குனாங்கன்னா, டு சஸ்டெயின் ஹிஸ் கிரேட் லெகசி. And you will sustain it. I undoubtedly declare today that the generations of Dr. K. Padmanabhan will definitely sustain the great legacy created by him. Thank you.